जीएसटी कमीशन ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚੇ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਦਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ। फेरी है और अज जिथे मैं लोगों नूं मिलना है दोपहर तो पहला तक 2-3 मीटिंगां दे रूप दे विच 3 वजे मेरी प्रशासनिक अधिकारियों के नाल बचत भवन च मीटिंग है और 3:30 वजे प्रशासनिक अधिकारी ते समाजिक जड़ियाँ अनुसूचित जाति संस्थावां जिन्नियां भी है उन्हां सारियां दे नाल अज इत्थों के जिला की प्रशासनिक रिपोर्ट के उत्ते और जिन्हां अनुसूचित जाति के उत्ते की योजनावां के उत्ते की होया ते किन्ने अत्याचार निवारण केस होए वो सारियां दी रिपोर्ट लांगे। वो अगर तुसी चाहोगे तो 3:30 वजे की मीटिंग तो बाद असीं उहदा भी ब्रीफ कर सकते हैं, पर क्योंकि मीटिंग किन्ने बजे खत्म होएगी मैं टाइम हले नहीं कह सकांगा, पर उस तो बाद असीं वो मीटिंग की ब्रीफिंग भी कर सकते हैं। साथियों इदा है कि भी अनुसूचित जाति कमीशन जिहड़ा है पिछले 10-11 महीने तो चेयरमैन की नियुक्ति नहीं सी हुई, जिहदे करके काफ़ी केसिस जिहड़े सीगे और काफ़ी काम पिया है और इसदा मुख रूप च काम जिहड़ा आ वो 3 तरीके दे नाल ये काम करदा है कि एक तो समाजिक लोगों वालों आम पब्लिक दे विच जिहड़ा अनुसूचित जाति दे लोगों दे उत्ते अत्याचार हुंदे आ उन्हां दा निवारण और उन्हां नूं इंसाफ दिवाउण दा इहदा काम है। दूसरा जिहड़े प्रशासन दे विच काम करदे अनुसूचित जाति दे लोग नौकरी पेशे वाले ने उन्हां दे उत्ते भी जिहड़ा हो रहा अत्याचार और प्राइवेट संस्थावां च भी जिहड़े काम कर रहे उन्हां नूं भी न्याय दिवाउणा और उन्हां दा जिहड़ा कष्ट निवारण दा काम जिहड़ा आयोग करदा है। और तीसरा जिहड़ा सरकार दीयां योजनावां होंदियां वो चाहे सूबा सरकार दी होवे चाहे केंद्र सरकार दी होवे और चाहे अर्ध सरकारी जिन्होंने असीं सैमी गौरमेंट भी कहने उन्हां दी होवे और किसी भी सरकारी या PSU जिहड़े आ जिहड़े पब्लिक सैक्टर के यूनिट्स ने उन्हां दे विच भी किसी तरह की योजनावां जिहड़ियां बनदियां उन्हां नूं लागू कराउण दा काम भी जिहड़ा आ वो इस कराउंदा आ और उहदा सही क्रियान्वयन होवे वो सही उहदा वितरण होवे सही लागू होण इसकी देख रेख करने का काम भी जिहड़ा आ वो कमीशन जिहड़ा है वो करता है। और चौथे रूप दे विच जिहड़ा कमीशन है वो समाजिक जथेबंदियां नाल शिक्षण संस्थावां दे नाल जिहदे च IIT भी या दूसरे जिहड़े भी रिसर्च फॉलोअर और नाल गौरमेंट दीयां जिन्नियां भी अनुसूचित जाति के लोगों नाल संबंधित रखदियां यूनियंस कह लीए या संस्थावां कह लीए NGO दे नाल समय समय ते बैठ के उन्हां दे अनुभवां दे उत्ते एक रिपोर्ट तैयार करके सरकार नूं भी देण दा काम असीं जिहड़ा करांगे हुण, जिस दा मतलब ये होएगा कि आउण वाले समय दे विच ये समस्यावां ना आउण और उन्हां दे उत्थान दे लई इन्हां स्कीमां नूं लागू कराउण दे विच वधिया तरीके नाल सरकार अपनी पॉलिसी बनावे और नवीं पॉलिसियां बनाउण तो पहलां उस रिपोर्ट नूं भी मद्देनज़र च रखते हुए योजनावां बनाउण। इसलिए समय समय के उत्ते सरकार नूं और मानयोग राष्ट्रपति जी नूं असीं सुझाव देंगे और सरकार वो पार्लीमेंट दे विच साडी रिपोर्ट नूं रख के जिहड़ी अप्रूव दे के उहदियां नवीं योजनावां नूं बनाउण लगे उहदे ते जिहड़ी केंद्रित ये मुख रूप दे विच जिहड़ा साडा कमीशन दा काम सी। और पंजाब दे विच भी जिद्दां असीं तुसीं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप दा देख रहे हो या पंजाब जिहड़ा स्पैशल कंपोनेंट प्रोग्राम जिहड़ा आ फॉर SCs दे लई जिहड़े फंड आंदे आ ਉਹਦਾ वितरण भी सही जगह ते होवे ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੀ ਫੇਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। और मैं ये जरूर दस दियाँ कि मेरे कमीशन का चार्ज लिया लगभग क्योंकि मैं पहली तरीक नूं ही दफ्तर च बैठा सी और अज 12-13 दिन हो गए जिहदे 2 छुट्टियां भी 3 छुट्टियां भी लंघ गई मान लो 7-8 दिन हफ्ता 10 दिन ही मैनूं काम मिले हफ्ता की पर वो बहुत वड्डी पेंडेंसी हले पई है 67,000 के करीब
ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਵਿਹਲਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਟੂਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਮ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀਰਵਾਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਆਫਿਸ 'ਚ ਬੈਠਾਂਗੇ ਔਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਟੂਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਵੀ ਨਾ ਰੁਕੇ। ਔਰ ਸ਼ਨੀ ਐਤਵਾਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਨਿਕਲੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੋਰਟਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਹੀ ਰੂਪ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ NIC ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ IT ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬੈਠਾ ਆਪਣੀ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕਰੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫਾਈਲ ਕਿੱਥੇ ਮੂਵ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕੌਣ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਐਸੀ, ਔਰ ਕੀ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਨਿਕਟ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਹੀ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਔਰ ਮੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰਾ ਸੈੱਲ ਅਸੀਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ, IT ਦੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋ ਮੋਟੋ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਲਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਐਸੀ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ਾ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਛੇਤੀ ਮਿਲੇ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਲੰਬਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਹਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਰਮ ਭਰਨੇ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਰਹੇਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ? ਦੇਖੋ, ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਤਾਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਲਜ ਕੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਨਾ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਔਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਰੋਕ ਲਈਆਂ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕਾਲਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਕੀਮ 'ਚ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਗਰੀਬ ਦੀ ਹੈ, 2.5 ਲੱਖ ਦੀ ਜਿਹਦੀ ਸਾਲ ਦੀ ਇਨਕਮ ਆ ਉਹ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਆ ਔਰ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੀਮ ਹੋਵੇ, ਇਕੱਲੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਧਰਾਤਲ 'ਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆਏਗੀ ਉਹ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਹੜਾ ਪੋਰਟਲ ਹੈ? ਪੋਰਟਲ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ IT ਸੈਕਟਰ NIC ਦੇਖਦਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਜੋ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡ, ਆਪਣੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
और वो जल्द कदों शुरू करके कदों बनाएगा ये असीं आस करते हैं कि अप्रैल मार्च के एंड तक ये हो जाएगा। आनाकानी नहीं कर सकती एज पर द संविधान। ਜਦੋਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਦੀ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। देखो ये वास्ते उन्होंने कई स्कीमां उनके विच लॉन्च कीतियां 2022 इलेक्शनां तो पहला दुआबे दे विच BR अंबेडकर म्यूजियम ते होर मैडिकल कॉलेज भी ऐसी भाईचारे वास्ते। देखो इस तरह है किहड़ा विभाग की योजना बनाउंदा है, योजना बनाउण दे विच साडा कमीशन दा कोई रोल नहीं। ਉਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੰਨੇ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। पर की योजनावां बनाउणियां रिस्पोंसिबिलिटी पॉलिसी बनाउणा सरकार दा काम है, वो चाहे सूबा सरकार है चाहे केंद्र सरकार। जिहड़ी पॉलिसी बन जाती है पर लागू नहीं हुंदी ਉਹਨੂੰ मॉनिटरिंग करन दा काम साडा है। सो की योजना बना रही कौन बना रही ਉਹਦਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ नहीं है। साडा काम है जो बनया वो लागू क्यों नहीं होया ਉਹਨੂੰ देखना साडा काम है। पश्चिमी बंगाल ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੰਭੀਰ। मैं कमीशन ਦਾ चेयरमैन हाँ, इस करके नॉन पोलिटिकल कोई सवाल ऐसियां दी गल है तो पूछो। मैं बतौर बीजेपी का नुमाइंदा नहीं बैठा, मैं एससी कमीशन का वो तौर पर कोई सवाल है कोई ऐसियां दी समस्या तुहाडे ध्यान च है वो ते सवाल पूछना वो मैं जवाब देंगा। लोकां तक असीं जिहड़ी पहुँचदी एडवरटाइजमेंट ही हुंदी है और असीं अज तुहाडे कोल आए हाँ एक तरीके नाल अवेयरनैस प्रोग्राम ही आ। असीं अज वर्करां नूं या लोकां नूं मिल रहे हैं, कुछ संस्थावां नूं 3:30 वजे मिल रहे हैं। असीं इहदा मकसद यही आ कि असीं पूरे हिंदुस्तान च ये अवेयरनैस का प्रोग्राम भी चला रहे हैं। साडा जिहड़ा वैबसाइट के उत्ते भी सारियां योजनावां है, अजकल IT के सैक्टर च है ये योजनावां पुरानी वैबसाइट के उत्ते भी आ, उन्होंने भी असीं थोड़ा जिहा मॉडरेट करके ताकि ईजी जड़ियाँ पहुँच सकन वो भी सुविधा भी देण जा रहे हैं। पर बाकी समय के उत्ते सरकारां योजनावां दी जिहड़ी योजनावां बनाउण दा काम तो सरकारां करदियां और सरकारां उहदे ते आपो अपने ऐड दिंदियां। सानू तां जदों उहदे से स्कीम लागू नहीं हुंदी उहदे वास्ते असीं बैठे जी। थैंक यू सर। Don't forget to like, comment and share.